लेक्चर की बमूंगा द क्लास 7th द बुक ना द चैप्टर 4 बाने डिस्कशन को और सारा एग्जांपल और एमसीक्यूज बा डिस्कस को और द चैप्टर नेम दे रेशियो रेट एंड प्रोपोर्शनल द दे हवाले सारा चिपदी के जंग सारा समरा हम कॉन्सेप्ट राजी टेक्निक्स राजी पाए बा डिस्कशन को और जंग सारा राजी रेट एंड एवरेज रेट रेट मूंगा सतवायो मूंगा ते नमक के पदे प्रीवियस बुक्स के हम दा डिस्कशन करे थे कि रेट सतवाई रेट जंग सर रेशियो दे कंपेयर कई दो क्वांटिटीज कुछ दक्का दोना क्वांटिटी यूनिट सही डिफरेंट है मागे त मुंगा वायु रेट लाइक मुंगा सिंपल ला वायु ची सुमरा डिस्टेंस यो कस पर सुमरा टाइम के कवर कोनो डिस्टेंस और टाइम द दे द्वांड पर मुंगा डिफरेंट यूनिट्स यूज को दा जंग सर पर रेट के भी आ रहा है लाइक द लकी एग्जांपल के तासो गोरे The cost of 12 cupcakes is raised. 12 cupcakes da juda unit te rupees juda unit te with the 20 cupcakes पे ब्याजंग सरा सुम रही नो अवल हो मुंगा गा यूनिटरी मेथड चे कम कड़ो पागे बान बदा यो कपकेक कीमत मालूम को जीवन कपकेक जो मालूम हो मानो सिंपल दा सुम रही पैसे दे पदे बान बदा नंबर ऑफ केक्स सकम डिवाइड कम जंग सर बदा यो कीमत राशि was the 20 जंग न क्वाड़ी न 20 वसरा मल्टीप्लाई काऊ का 30 क्वाड़ी का जंग सरा 40 क्वाड़ी सुमरा क्वाड़ी आगा जंग सरा द ये कीमत शता न सुमरा क्वाड़ी वसरा सिंपल मल्टीप्लाई के सरा बा आंसर राजी average rate जंग सरा सदे where rate depends on the quantity involved sometimes the rate remain the same कम क्वांटिटी जंग सरा पदे रेट की इन्वॉल्व शवी दी आगे बानी जंग सर वैल्यू डिपेंड कर रहे हैं कला ना कला जंग सर दा कांस्टेंट ही थ्रू आउट लाइक सेम नंबर्स यूज किएगी कला ना कला जंग सर डिफरेंट किएगी लाइक जीन जिस एग्जांपल आकर स्टेशन में जो है मां ये जी की वजह एग्जांपल कर ची स्टूडेंट ते गा पर डे 3 वर्ड्स यूज कई वे पर 12 वर्ड्स की बसंग हिसाब दागा या द स्केच पर 3 वर्ड्स की द 12 वर्ड्स याद है नो द वर्ड्स बदा सुमरा याद है नो गवाचे पर डे दा सलोर याद है दा होंगे एवरेज दा कोन कीदीशी पॉसिबिलिटी दाई ची अवलने उरस द पिंजा याद कड़ी पर बल उरस दे द्र याद कड़ी पर बल उरस दा याद करूंगा बिया टोटल एवरेज स्ट्रिप मालूम हो चले दे एवरेज पर पर डे दे सराजी देखिए तब होंगे एवरेज रेट वायु लाइक इस बदी की वर्क करे कार कवर्स डिस्टेंस टू 80 किलोमीटर इन 60 लीटर्स ऑफ द फ्यूल व्हाट इज द एवरेज रेट 60 लीटर फ्यूल सजवली दे टू 80 किलोमीटर कवर कड़ी दी मजबूती के दा पॉसिबिलिटी हम की देशी चीज़ हम सरा पावल नहीं लेटर बाने दोनों ज़्यादा किलोमीटर नहीं कवर कड़ी ब्याह स्पीड सेवा कवर कड़ी हर संग पॉसिबिलिटी की देशी खुदा बमूंगा पदे के होंगे एवरेज मालूम हो सिंपल बमूंगा दा किलोमीटर पर लीटर बाने से को डिवाइड करूँगा सरा बाराशी चीज़ दे एवरेज रेट दुमर दे चे यो लीटर की 200 किलोमीटर कवर करे दे यो लीटर 17.5 किलोमीटर कवर करे होंगे तो होंगे एवरेज रेट वायु these are related examples the cost of 7 liter milk dumra the 7 liter milk dumra in the 8 liter milk was 770 divided by 7 worker works in factory he works 70 your worker the up factory की कार के 78 horse कार के दबा पिंजो रजू की the average rate the working per day sadin simple बमूंगा दबा 5 divide को जंग सरा आंसर राशन मका जंग सरा एवरेज रेटिंग रेशो वसत वही रेशो जमू सरा कंपैरिजन का उधर दो क्वांटिटीज हो अब सेम काइंडी सेम यूनिट वाला भाई आगे तो हमंगा रेशो वाई लाइक दल दे किच वर्क करे देखे ना 3 ब्लू बैलून्स और 2 येलो बैलून दे द्वाण कलर ही जुदा दे होंगे कंपैरिजन को या 5 ग्रीन बैलून दिस चिकल हमंगा कंपैरिजन का दो या दो न सेवा क्वांटिटी कुछ सेम यूनिटी आगे तो हमंगा रेशो वाई that was per ratio के representation दा देसंग कड़े दी किया कड़े ची 3 ratio 2 ratio 5 और दा ratio चुंगा represent का उदा दे दो symbols चिकम यूज का उदाई write the ratio of the following 30 days 40 days or 20 days no simple 30 20 40 or 20 that will be as answer 0 0 खत्म शो 3 ratio 4 ratio 2 the simplest form शो कटिंग बाकी पर सेम नंबर बनाऊंगा कटिंग वो यदि मंदा रिलेटेड एग्जांपल ले
کله چې موږ کټینګ کوو نو سیم فیکټر باندې موږ ډیوایډ کوو نو هغې سره زنګ سره کټینګ راځي. لایک اوس دا واخلو، دا یې موږ راکړی ایکسپریس د ریشو ان اټس سمپلیسټ فارم. دا په سمپلیسټ فارم کې دا ریشو څه کوي؟ ریپرزینټ کوي 1/4 او 1/5. اوس دا 4 او 5 د دې به موږ څه معلوم کو؟ LCM معلوم. چې د دې موږ LCM معلوم کو هغه زنګ سره 20 راځي، نو زه به د 1/4 سره 20 ملټیپلای کړم او د 1/5 سره به 20 ملټیپلای کړم. 4 1 = 4 4 5 = 20 نو 5 به دلته کې راشي ریشو 5 1 = 4 نو دلته کې 4 راشي 5/4. د دې سمپلیسټ د فرکشن موږ سمپل فارم ته چینج کوو. دغه شانتي بیا د دې ریلیټډ اگزامپل دا هم دی. د اگزامپل کې وایي زموږ سره عاقب او ثاقب یو بزنس سٹارټ کو، خو بزنس چې سٹارټ کېدو نو عاقب 90,000 انویسټ کوي او ثاقب پکې 60,000. خو چې کله کال تیر شو د دو پراپرټ څومره راغله؟ 45,000. نو وایي د عاقب به پکې څومره وي او د ثاقب به پکې په دې 45,000 کې څومره شیرز وي. نو چې موږ اول شیرز ته ځو، اول موږ د دې دواړو سمپل ریشو معلومه کوو چې د عاقب پکې څومره شیرز دي او د ثاقب. د دې دواړو چې موږ سمپل ریشو معلوم کړو نو دا 0 او 0 به ټول د یو بل سره ختم شي. 9/6 به راشي. بیا فردر موږ د 3 په ټیبل کې دا دواړه راځي نو 3 2 = 6 3 3 = 9. نو سمپلیسټ فارم د ریشو زنګ سره 3/2 راغله. و چې زنګ سره دا عاقب 3 ریشوز دی او دا ثاقب 2 ریشوز دی. سمپلیسټ ریشو دا راغله نو موږ به څه کار کوو؟ موږ به دا کار کوو چې دا ریشوز چې سره دا دواړه به موږ پلس کوو. نو ټوټل زنګ سره راغله 5. نو څومره چې زموږ سره فایده راغلی او موږ 5 حصو کې تقسیمو او هغه 5 کې به 3 حصې د عاقبي او 2 حصې به د ثاقبي. نو 5 حصو کې تقسیمول او د پروسس بیا به موږ څنګه کوم؟ موږ به وایو ټوټل حصې څومره دي؟ 5 دي. د عاقب پکې څومره شیرز دي؟ 3 دي. او ټوټل پیسې څومره دي؟ 10 دي. نو دې چې موږ کټینګ وکړو زنګ سره 27,000 راغلو. دغه شان د ثاقب ټوټل شیرز څومره دي؟ 2 دي. او ټوټل شیرز زموږ سره 5 دي او د عاقب پکې څومره دي؟ 2 دي. او ټوټل زموږ سره پروفیټ څه دی؟ ابو سره ملټیپلای کو. زموږ سره د ثاقب به د فایدې نه به زنګ سره 18,000 روپۍ دغه راشي. بیا تاسو که ګورئ که ان کیس زنګ دا دواړه انسر ځای ټیک دي که غلط دي، دا دواړه چې پلس کړي نه به دغه 45,000 بیا راځي، ځکه چې موږ دا دواړه دا پیسې په دې دوه باندې ډسټریبیوټ کړي دي. اوس زنګ سره انکریز او ډیکریز په ریشو کې چې راشي دا لږ مټاو شوی دی. به نیکسټ اگزامپل موږ ډسکس کوو. وایي نیدا هیډ 72 سینټیمیټر لانګ ریبن. 72 سینټیمیټر ریبن د نیدا سره دی. څومره ته یوز کو؟ 27. څه ګفټ سره ډیکوریټ کول. وایي ریشو معلوم کړئ دا نیو لینث چې دی د ریبن د اوریجنل لینث سره کمپیریزن وکړئ. د نیو کم لینث دی هغه د اوریجنل سره د دې کمپیر کوي چې کم ګریټر سمالر او دا دی. نو سمپل به موږ اول څه وکړو؟ موږ چې نیو ریبن لینث ګورو دا څه چې یو شوی خو به ترې لرکو که نه، نو 72 نه به موږ 27 لرکو نو زنګ سره نیو لینث سره راغلی دی 45. اوس د 45 او دغه کمپیریزن موږ وکړو نو زنګ سره 5/8 راغلی. نو زنګ سره نیو چې کوم ریشوز کمپیریزن راغلو هغه دا راغلو. So the length of the ribbon is decreased in the ratio 5/8. In other words, the new length of the ribbon is 5/8 times the original length of the. زموږ سره وایي کوم نیو ریبن لینث دی دا د اوریجنل نه 5/8 times د هغې لکه اته حصې کې 5 حصې به کې زموږ سره پاتې شولې، نو د هغه زنګ سره سمالر شو. بس نوټ ډاون کې سمپلسټ یو څو خبرې دي دا یاد ساتئ. کې وایي we conga ratio معلومو the new quantity to old one in the form of improper fraction. کله زنګ سره improper fraction او پای کې مونږه ratio معلومو د سم د new quantity د old quantity سره لکه څنګه چې موږ اوس پرې باندې کې وکړو. خو چې fraction improper د new quantity به همیشه صحیح دا به greater د old quantity نه، خو improper fraction دا خبره یاد ساتئ. لکه زه اوس واخلم چې 4/3 د دې نه چې څه یو شي او بیا موږ د نیو کوانټټي راشي نو دا امپراپر فرکشن کې چې کوم راغله د دې د نیو به زنګ سره ریشو ګریټر ای دا اولډ ون نه، خو چې کله پراپر فرکشن خبره راشي نو دې کې بیا زموږ سره صحیح نیو کوانټټي ټو ان اولډ ون از د فارم اف پراپر فرکشن د نیو ویل بي سمالر کم چې نیو یا بس سمالري
او کم چې اورډي لایک مونږ چې دینه مخکې ووی کنه سکوير هغه اخلو او سکوير نو هغه سمپل هغه کانسپټ پدې کې تاسو هم انجکټ کولای شئ. just د نو further example دی دا تاسو کتلی شئ. exercise questions دی. اوس راځي proportional چې کله زنګ سره دوه ریشو ایکولی نو مونږ وایو چې دا دواړه ریشو یو بل ته پروپورشنل دی او دا پروپورشنلټي اکثر مونږ په ایکولیټي هم ریپرزینټ کوو. د فور ډاټس چې دی دا مونږ په پروپورشنل لپاره یوز کوو او د دې فور ډاټس په ځای اکثر مونږ ایکول هم لیکو لایک دویم چې A ریشو B is proportional to C ratio D نو دې مطلب به دا چې A ratio B is equal to C ratio D. دا دواړه ریشوز ایکول کله چې دوه ریشوز ایکول وي ته مونږ وایو دا دواړه ریشو بل ته پروپورشنل دي. کله چې موږ د سی ریشو فارم کې ولیکو نو په دې کې چې دا کم بی او سی فرام د کې کم راځي دی ته موږ څه وایو مین وایو او کم د ای او ډي چې راځي دی ته موږ ایکسټریم وایو. د پروپورشنل دا یو کوالټي ده چې زموږ سره پروډکټ مطلب ملټیپلیکیشن د ای او ډي ملټیپلیکیشن و ایکولی د بی او د سی مطلب د پروډکټ اف ایکسټریم ویل بی ایکوال ټو د پروډکټ اف مین. क्रॉस प्रोडक्ट څه ته وایي؟ क्रॉस प्रोडक्ट لایک اوس دنګ سره دا کوېسچن را کړی دی نو دا زه داسې لیکلی یو ریشو کوېسچن چې راشو 4:5 نو دا 4/5 هم لیکلی شو. نو موږ چې دا کوېسچن را کړی دی چې 4:5 proportional to 8:10 نو زه دا 4/5 د دې proportional په ځای equal او 8/10 لیکلی شم. دا دې سره ملټیپلای کړي چې 4 × 10 is equal to 5 × 8 دا زموږ سره क्रॉस प्रोडक्ट والا حساب راللو. نو دې کې تاسو خیال وکړئ زموږ سره دا دوه چې کوم دي دا زموږ سره پروډکټ اف ایکسټریم دی او دا دوه چې زموږ سره راځي دا پروډکټ اف مین دی. پروډکټ مطلب ملټیپلیکیشن. if the cross product are equal then the ratios are proportional. که cross product equal راللو نو اله به موږ وایو چې دا دواړه ریشوز څه دي دا دواړه proportional دي. اوس unknown value چې موږ معلومو په question کې موږ ته وایي چې find the unknown value of x x موږ سره کړی چې x 5 او 15 موږ به څه وایو product of extreme is equal to product of mean نو ډایرکټ وایو چې x multiply 15 is equal to 5 multiply 6 موږ سره راللو 15x 5 6 30 both side 15 divide کو دا به ختم شي او دا به راشي 2 د x value زموږ سره رالله 2. بیا وایي find the fourth proportional مطلب دا دی چې 2:4 6:x د دې دوه ملټیپلیکیشن دی نو 2x is equal to 4x 4 multiply 6 او بیا د دې کټینګ به وکړئ حساب سره به انسر راشي. اوس د پروپورشنل زموږ سره 2 ټایپس دي یو ته موږ ډایرکټ وایو یو ته انورس وایو. ډایرکټ او انورس کې څه فرق دی؟ ډایرکټ هغې ته وایي که زموږ سره یو کوانټیټي انکریز کیږي نو دا بل کوانټیټي به سره هم انکریز کیږي یا که یو کوانټیټي ډیکریز کیږي نو بل هم ډیکریز کیږي. مطلب د دوانو کوانټیټي به سیم ریلیشن که یو انکریز کیږي بل به سره انکریز کیږي که یو ډیکریز کیږي بل به سره ډیکریز کیږي. په دې کې موږ دا اگزامپل اخلو که زه اوس وایم چې د پن قیمت زموږ سره 15 روپۍ د یو پن قیمت زموږ سره 15 دی نو د 10 پن به صحیح نو زموږ سره پنز سیوا کیږي نو د دې قیمت به هم سیوا کیږي نو یو کوانټیټي سیوا کیږي بل به سره هم سیوا کیږي. داسې قسمه پروپورشنل ته به موږ څه وایو directly proportional. د دې باندې د کې کوېسچن ورکړی دی وایي چې ټیلر stitches 5 dresses in 3 hours په 12 hours کې بس څومره کوي. دغه دا ایرو چې داسې یوز کړی دی خو ایډس مین د دوانو مطلب یو دی دوانه یو ډایرکشن کې یوز شوي دي نو چې 15 ډریسز د په 3 غنټو کې سټیچ کوي نو په 12 غنټو کې بس څومره کوي نو غنټې سیوا شولې ډریسز به هم سیوا کېږي نو دا به اوس موږ ځان ته د ریشو فارم کې څنګه لیکو دا به ټیل ټو هیډ رول باندې به تاسو ځئ. ټیل ټو هیډ رول کې څه وایي؟ ټیل ټو هیډ رول دا وایي چې زموږ سره د ټیل دی دې نه هیډ ته لاړ شي زموږ سره به شي چې x ریشو 5 پروپورشنل 12 دلته کې هم ټیل زموږ سره دا ډینامینیټر دی 12:3 موږ به چې پروډکټ اف مین او پروډکټ اف ایکسټریم
او already موږ دا questions وکړو دغه د x value زنګ سره راشي. اوس انورس پروپورشنل څه ته وایي؟ انورس پروپورشنل دی ته وایي چې کله زنګ سره یو کوانټیټي انکریز کیږي بل ډیکریز کیږي یا که یو ډیکریز کیږي بل انکریز کیږي. مطلب په دې کې د دوه کوانټیټي کوم ریلیشن چې دی دا به انورس وي چې یو سایډ ته ځي بل به بل سایډ باندې ځي. انورس چې راغله نو داسې قسمه کوېسچنز به بیا موږ څنګه ډیل کوو. په دې کې به داسې اوس ګورئ دا یې ورکړی دی چې 5 ورکرز کانسټرکټ اول یو دیوال دی 15 کسان یې په 6 غنټو کې راغی. نو وایي څومره غنټې به پکار وي که دغه یو سیم وال 3 کسان راغی. نو د دې مطلب دا شو چې کسان کم شو نو ټایم به بس یې واخلي که نه. نو زما سره دوه کوانټیټي کم دی یو ورکرز دی یو ټایم دی. 15 ورکرز په څومره ټایم کې زنګ سره کنسټرکشن کوي؟ په 6 غنټو کې. نو چې ورکرز 3 شي مطلب ورکر کم شي نو زنګ سره به ټایم سیوا پکاري که نه. د دواړه یو بل سره انورس پروپورشنل شو. اوس به زه ټیل ټو هیډ رول هغه سیم اپلای کوم. زنګ سره به راشي 5:3 proportional to x:6. بیا هغه پروډکټ اف مین او ایکسټریم به سیم پروسیجر موږ په دې اپلای کوو. خو دې کې به تاسو خیال ساتئ دا ایروز به ځان ته داسې صحیح لګوئ چې کم یو انکریز کېږي او کم یو ډیکریز کېږي او بیا په هیډ ټو ټیل یا ټیل ټو هیډ رول باندې به تاسو ځان ته دا ویلیو لیکئ او ډایرکټلی به بیا معلوموئ. اوس دا نو اگزامپل هم په دې باندې دی. لایک د اگزامپل ته وګورئ بل څنګه سره د دې باندې دا کوېسچنز دي. ویلیو معلومه دغه پروډکټ اف مین او پروډکټ اف ایکسټریم باندې کوېسچنز دي. لیکن اوس ورکړی چې 7 بیډز کاسټ د 7 بیډ چې دی دومره کاسټ یې نو د 3 بیډ به څومره وي. نو اوس زنګ سره بیډ څه شو؟ ډیکریز شو. د دې پیسې به هم ډیکریز کېږي. دا ډایرکټلی پروپورشنل والی حساب دی. او کدی کوي چې 14 men can paint a masjid in 12 hours. 14 men دا یو مین شو او بل مسجد شو سوري ټایم شو. زنګ سره 14 men په 12 hours کې راغی نو 10 men به په څومره کې راغی دا به موږ ایکس شي. دا څومره چې دا موږ ایکس واخلو دا زنګ سره څه شو؟ ډیکریز شو. چې ډیکریز شو ټایم به څه کېږي؟ انکریز کېږي. دا به زه داسې اخلم چې 14:10 proportional to x:12. مطلب ټیل ټو هیډ به ځم. ټیل ټو هیډ زنګ سره دلته کې ټیل کې زنګ سره 14 دی او هیډ زنګ سره 10 دی او دلته کې ټیل کې زنګ سره x دی او هیډ کې 12 دی. راځو د ریویو ایکسرسایز ته. where dash is the comparison of two or more quantities ratio. موږ کمپیر کوو دوه یا زیات کوانټیټیز یا نمبرز. dash of two ratios is unknown. sorry dash of two ratios is known as proportional. زموږ سره دوه ریشوز equally نو هغې ته به موږ څه وایو؟ proportional. in class there are 20 boys or 15 girls. 20 boys 15 girls. with the ratio د دوه څه ده؟ د دې ریشو چې زه معلوموم زه وایم چې 5 4 20 او 5 3 15. 4:3 پکې کم نه دا یو دی. سمپل کوئ وی. where two quantities will be directly proportional to each other if with directly proportional شوه نو که یو ډیکریز کېږي نو ون کوانټیټي د ادر کوانټیټي به څه کېږي؟ هغه به هم ډیکریز کېږي. ډایرکټلی که موږ ویلې چې د دواړو کې به سیم بهیویر وي. بل وایي د ریشو دا ایکولنټ اوس 12:4 دی. دا به زه ځان ته سمپل کوم. یو خو زنګ سره دا راځي چې 4 1 4 4 3 12. 3:1 په دې کې شته نشته. نو بل سمپل کېدو دا طریقه ده چې په 2 باندې اوس ډیوایډ کړم. 2 2 4 2 6 12. 6:2 پکې شته او شته. دا هم زنګ سره ایکولنټ راغلی دی. with the speed of vehicle and the time to reach the destination is. یو د ویکل سپیډ شو او یو خاص ډیسټینیشن ته رسیدل شولو. وایي دا ډایرکټلی دی که انورس وي. اوس که سپیډ زنګ سره سیوا کېږي نو موږ به زر رسو او که پس به رسو. موږ به زر رسو که نه دا ډایرکټلی پروپورشنل شو. وایي there is a dash proportional between length and weight of a square. زموږ سره length او د weight د سکویر څه دی؟ وایي د سکویر کې څه پروپورشنل که زموږ سره سکویر خبره راغله نو که دلته کې زموږ سره لینت 2 سینټیمیټر وي نو ویټ به هم 2 سینټیمیټر. که زموږ سره لینت 3 سینټیمیټر شو نو ویټ به هم 3 سینټیمیټر. مطلب که یو سایډ سیوا کېږي بل هم دا هم زموږ سره ډایرکټلی راغلو. وایي 76 increased in 5:2 is. زموږ سره 76 increase in 5:2. اول به تاسو 5:2 in 5:2. د دې مطلب دا دی چې د هر دوه پارټس دپاره اوریجنل چې کوم دا پارټس د هغې که دوه پارټس وي د هغې باندې 5 پارټس انکریز کېږي. نو زموږ سره 5/2 اخلو او 76 انکریز شوی نو دې سره به سمپل موږ څه کړو؟ ملټیپلای کړو. د دې نه زموږ سره 2 1 2 2 3 6 2 8 16
أو 38 multiply 5 5 8 are 40 3 are 15 16 17 18 19 the answer